إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل شأنه في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس رواه مسلم. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے رمضان کے روزے کی بات کی ہے اس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. قصاص یعنی کسی انسان نے کسی کو مرڈر کیا ہے بغیر حق کے. بغیر حق کا مطلب وہ کسی کو مرڈر نہیں کیا، ایسے ہی مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو، تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. اس کے بعد وصیت کا، اس کے بعد روزے کا. روزہ کو عربی میں صوم بولتے ہیں اور صوم کا معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا. الامساک کا مطلب رک جانا. کس سے؟ عن المفطرات، افطار کرا دینے والی چیزوں سے. افطار کرا دینے والا مطلب روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے. بزمان مخصوص و بشرائط مخصوص. الامساک عن المفطرات. علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امساک بشرائط مخصوصہ و بزمان مخصوصہ. مخصوص زمانے تک کھانے پینے سے، گالی گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. اس حدیث کی تشریح سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذکر سے پہلے قصاص کا اور وصیت کا ذکر کیوں کیا؟ کیا کنیکشن ہے ان دونوں میں؟
मतलब रोजे में और क़िसास और वसीयत में क्या कनेक्शन है? कोई बात कटी हुई तो नहीं है कि क़िसास अलग चीज है, वसीयत अलग चीज है, रोजा अलग चीज है। कायनात के खालिक का कलाम कभी कटा हुआ नहीं होता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, सियाको सबक से दूर हटा हुआ नहीं होता। जरूर कोई रब्त और कनेक्शन है जिसको समझने के बाद इंसान हैरत में डूब जाएगा और समझेगा कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कितनी गहराई है। रब्बुल जलाल ने ऐसी बातों को बयान किया है कि इंसानी जहन या दिमाग वहां तक पहुंचना आसानी से नहीं पहुंच पाता, मुश्किल होता है। क़िसास में क्या होता है? जान के बदले जान, यही ना। दुनिया ये कहती है कि ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, बेदरे कत्ल करना है। जब यही वाकया उनके साथ होता है तो क्या कहते हैं? फांसी दो, सूली पे चढ़ाओ, है कि नहीं? हत्यारे को फांसी दो, कातिल को फांसी दो। क्यों? जब अपने पे आती है तो फिर नहीं दिखता। जब शरीयत ये हुक्म दे तो फिर तुम्हारे लगता है कि शरीयत हथियारा है कि नहीं? शरीयत टेररिज्म है। ऐसा क्यों? ये तंगजहनी का नजरिया है, ये तंगजहन लोगों का नजरिया है। उनकी सोच का जाविया यही है कि जब अपने पर आए तो फांसी दो, कत्ल करो, सूली पे चढ़ाओ। लेकिन जब शरीयत किसी चीज को बयान करे, अल्लाह ने इसी चीज को बयान किया कि गैर कौम, ऐ नबी, तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, दुश्मनी मेरी शरीयत से है कि नहीं? तुम तो मासूम हो, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, तुम्हारा गुनाह सिर्फ यही है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहुंचाते हो। और ये चीजें उनकी ख्वाहिशात की लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तो दुश्मनी तुमसे नहीं है, दुश्मनी हमारी शरीयत से है। समझ रहे कि नहीं? तो क़िसास शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हालात के हिसाब से वाजिब कर रखा है। मतलब जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको शरीयत पर अमल करना है। क़िसास में एक जान के बदले एक जान। रोजे का क्या कनेक्शन इससे? कनेक्शन ये है कि जैसे वहां जान जाती है, यहां ख्वाहिशात को काट देना है, ख्वाहिशात को कत्ल कर देना है। ख्वाहिशात को कत्ल किए बिना रोजा का तस्वुर नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम खाने पीने से रुक जाओ, बस टाइम बदल दो। तुम 8-9 बजे या 6 बजे नाश्ता करते थे, उससे पहले थोड़ा सा कर लो, उसके बाद शाम को करो। ये मेरी इताअत और फरमाबरदारी, ये ताबेदारी, इसको बोलते इत्तिबा। ये मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए उम्मत को दिया है। तो रोजे में और क़िसास में एक बात तो समझ में आ गया कि क़िसास में जान और रोजे में ख्वाहिशात को कत्ल करना जरूरी होता है। कोई बंदा अगर रोजा भी रखे और ख्वाहिशात की तकमील भी करे, पीठ पीछे बुराइयां भी करे, हरामखोरी से ना बचे, चुगलखोरी से और झूठ से ना बचे, तो ऐसा रोजा अल्लाह तबारक व तआला को नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि वसीयत का रोजे से क्या कनेक्शन? रोजे का नतीजा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। वसीयत कुबरा, दुनिया में सबसे बड़ी वसीयत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत की है तमाम नबियों ने, वो तकवा की ही वसीयत है। नबी ने इस बात की भी वसीयत की, अला अस्सलात व मा मलकत, याद रखो नमाज और अपने मातहत लोगों का ध्यान रखना, ये वसीयत है। और सूरह यासीन में क्या है? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तमाम नबियों ने बहुत सारी वसीयतें की है, हक की वसीयत की है, सब्र की वसीयत की है, मुसीबतों पर डटे रहने की वसीयत की है। लेकिन उन तमाम वसीयतों में सबसे बड़ी वसीयत क्या है? वसीयत कुबरा तकवा है कि नहीं? अब रब्त समझ में आ गया, क़िसास का, वसीयत का और रोजे का। अल्लाह तबारक व तआला ने ए टू जेड जब क़िसास की बात की वहां ख्वाहिशात और उसके बाद फिर वसीयत। यहां सबसे बड़ी वसीयत क्या है? रोजे का नतीजा है कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया रोजा, सुन्नत नहीं है, फर्ज है, उससे पहले क्या है? सेम यही अल्फाज के साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कुतिबा अलैकुमुस सियाम और कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। वहां क़िसास तुम पर फर्ज है, वाजिब है, यहां रोजे तुम पर फर्ज और वाजिब है। कोई ये ना समझे कि किसी को किसी ने मर्डर किया तो उसके बदले में उसको मर्डर करेंगे तो ये दहशत गर्दी है। नहीं, ये हक है, ये इंसाफ है, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि मैं अगर किसी को कत्ल करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा।
یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ رحمت ہے نا. تو جب رحمت ہے تو تم کیوں واویلا مچاتے ہو؟ اور جب اپنے پہ آتی ہے تو بہت زیادہ گھوڑدھان کرتے ہو، راستے جام کر دیتے ہو. حقیقی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو علماء اسلام سے دشمنی نہیں ہے، اسلام سے دشمنی ہے کہ نہیں؟ پیغمبروں سے دشمنی نہیں ہے، پیغمبر جو پیغام لے کر آئے ہیں اس سے دشمنی ہے. اور یہ دشمنی بھی عجیب طرح کی ہے. جب اپنے پہ آئے تو حق نظر آتا ہے، جہاں اسلام کا قانون نافذ کر دو سب ٹھیک ہو جائے. لیکن جب غیر کے ساتھ ہے تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بے دریغ قتل ہے، انسانیت کو ختم کرنا ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. ان سے کہیے کہ کائنات کا خالق المالک اس نے اپنے کلام میں یہ فرمایا کتب علیکم القصاص کتب علیکم الصیام، جیسے روزہ تم پر فرض ہے ویسے قصاص تم پر فرض ہے. یہ انسانیت کی امن و امان کی بقا کے لیے ضروری ہے. ایسے ہی انسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں روزے کا قانون نافذ کیا جائے. روزے جیسا مقدس عبادت انسانوں پر لاگو کیا جائے تاکہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے اور احساس کرے کہ کائنات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹہ کھانا نہیں ملتا ہو. کتنی قربانیوں کے کتنی خواہشات کی وہ قربانی دیتے ہیں رات دن. احساس کا زندہ رہنا ہی در حقیقت انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. اگر یہ احساس ہی بن جائے تو پھر انسان زندہ ہوتے ہوئے مردہ سمجھے اس کو. ایسے انسان کی کوئی قدر نہیں جو کسی کے درد کو نہ سمجھے، جیتے جی کسی کے الگ ہو دکھ کو نہ سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی یاد دہانی کرایا. فرمایا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اس سے پہلے یا ایھا الذین کتب علیکم القصاص، اس کے بعد وصیت کبریٰ، اس کے بعد روزے تم پر فرض کیے گئے. روزہ کس کو بولتے ہیں؟ مخصوص وقت، مخصوص شرطوں کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانا، گالی گلوچ سے رک جانا. یہ وقت کیا ہے؟ وقت کس کو بولتے ہیں؟ وقت ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ انسان حی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کو کچھ نہیں تھا، قابل ذکر تھا ہی نہیں. ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، یہ در حقیقت وقت کا نام ہے. پھر اس وجود کو فنا میں اتار دیں گے، فنا کے گھاٹ میں اتار دیے جاؤ گے، یہ بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے باہر ہے، وقت کا کریٹر خالق ہے. اس نے یہ بتایا کہ روزہ در حقیقت مخصوص وقت میں اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کے رکھنا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی، یا قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسانوں کا گروہ، آدم کا ہر بیٹا تقریباً گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ فائدے میں ہے، وہ لوگ ظفریاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو عمل الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اپنے آپ میں یہ دو چیزیں بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا مضمون ہے کہ اس کے اوپر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو آدھے گھنٹے کا وقت کم پڑ جائے. مختصر طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی عمل کی بنیاد اگر ایمان نہ ہو تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس کے بعد اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں ہو. مسلمان انہی چیزوں میں بگڑا ہوا ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات ایسی ہی نہیں بیان فرمائی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف ایمان اور عمل صالح نہیں، آنے والی نسلوں کو ایک بات کی وصیت کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی وصیت کرنا. کتنے لوگ کرتے ہیں کہ بیٹا جا رہا ہوں نماز کی پابندی کرنا، یہ موقع کو اچانک والی موقع انتہائی دردناک صورتحال ہے. ہارٹ اٹیک سے مرنا، برین ہینگ سے مرنا، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک انسان اپنے پریوار کو کچھ نہیں کہہ پاتا، اچانک چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ نے یعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ اچانک موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آنے والی نسلوں کو حق کی اور صبر کی وصیت کرو. تقویٰ کی وصیت تو ہے، یوسف نے کی، یعقوب نے کی، ہے کہ نہیں، ابراہیم نے کی، اسحاق نے کی. تمام نبیوں نے اپنے بال بچوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس سے ڈرو گے؟ اے ابو، آپ کو جس نے نبی بنایا اس کی مانیے. کس نے بنایا نبی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں نے
वसीयत तकवी की तो की है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजों की वसीयत की है, सब्र की, हक की, नमाज की, गुलामों के ख्याल रखने की, तमाम बातों की वसीयत में सबसे बड़ी वसीयत यह है कि एक बंदा अपनी जिंदगी में तकवा लेकर आए, और रोजे का यही हदफ है, मकसद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मादूदात, गिने चुने चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन व अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। सवाल ये है कि जब अल्लाह कोई हुक्म नाजिल करता है तो इंसानों की दो हालत बन जाती है, या तो वो सेहतमंद है या बीमार है ना। कोई हुक्म अल्लाह ने नाजिल किया है तो जिस पर नाजिल हो रहा है या जिस पर वो हुक्म लागू होगा, वह इबादत जिन लोगों को सौंपी जा रही है, उसकी दो हालत है, या तो बीमार होंगे या सेहतमंद होंगे। तो क्या शरीयत सिर्फ सेहतमंद को टारगेट रखती है? नहीं, शरीयत के अंदर वो लचक है, वो वसाअत और कुशादगी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर कम्युनिटी का, हर कम्युनिटी मतलब इंसान, हक पे मानने वालों में जितने प्रकार के लोग हैं, चाहे बीमार हो, सफर में हो या सेहतमंद हो, तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत फर्ज किया है। फमन कान मिनकुम मरीदन, तुम में से जो बीमार हो, अवाला सफर या सफर में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो रमजान के बाद भी वो रमजान की कज़ा कर सकता है। बीमार की वजह से रोजा नहीं रख पाया, फिदिया देगा, है कि नहीं, रोजाना एक मिस्किन को खाना खिलाएगा। और जो सफर में है, रोजा नहीं रख पा रहा है, तो दूसरे दिनों में रोजा रखेगा। ये शरीयत इंतहाई लचकदार है, इसको बोलते वुसा, इसको बोलते कुशादगी। कोई ये ना कहे कि इस्लाम तंग नजरी का मजहब है। अगर तंग नजरी का मजहब ये होता इस्लाम, तो कह दिया जाता कि रोजा सब पर फर्ज है, तुम सफर में रहो, बीमार रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं कहा गया। अय्याम मादूदात कहला, गिने चुने चंद दिन हैं। इंसान दिन ही को गिनता है, कितने हो गए? 13-14 हो गए। कितने बचे? बस 10-15 बचे, 15-16 बचे। ये अय्याम मादूदात इसी को बोलते हैं, गिने चुने चंद दिन हैं। इन दिनों को पाकर कोई अपने आप को अगर नहीं बख्शवाया, मग़फ़िरत नहीं करवाया, राग़िमान फ़ुरजुलिन, ऐसे आदमी का नापाक आलूद हो, ऐसे आदमी बर्बाद हो, ऐसे आदमी हलाक और तबाह हो जाए जो रमजान को पाया और अपने आप की बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करा पाया, तक़वे का हामिल नहीं बना पाया। दखल अलैहि रमजान सुम्मा सलखा क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, वो बंदा सेहतमंदी की हालत में रमजान को पाया भी, लेकिन झूठ बोलता रहा, बेईमानी करता रहा, दागाबाजी करता रहा, शराब और जुए की लत में पड़ा रहा। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ज़बान मुबारक से उम्मत को आगाही और वार्निंग दी है कि ऐसे बंदे की तबाही हो। याद है तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, दो बंदों का इंतकाल, दो सहाबी का इंतकाल, एक का रमजान से पहले और एक का रमजान पाकर, दोनों में कितने दर्जा, कितने तफावुत, कितने डिफरेंट हैं। वो सहाबी ख्वाब में देखते हैं जो पहले इंतकाल कर गए, उनसे पूछते हैं आप तो शहीद हो गए, तो आपका दर्जा कम क्यों? और जो 1 साल रमजान पाया, उनके बाद इंतकाल किया, उनका दर्जा बुलंद क्यों? उन्होंने कहा अलैसा अदराका रमजान, क्या उसने रमजान को नहीं पाया? उसने अपने गुनाहों को बख्शिश नहीं करवाई, अपने गुनाहों की उसने इर्तिकाफ नहीं किए। तो ये रमजान की फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद के दर्जे से भी ज्यादा दर्जा अता कर सकता है। इतना अज़ीम शान महीना है कि जन्नत के 8 दरवाजे को अल्लाह तबारक व तआला खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। ये मेहमान अल्लाह तबारक व तआला के, जब घर में मेहमान आता है तो गंदगी और खराब चीजों को दूर हटा दिया जाता है, अच्छी चीजों को सामने रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये रोजा जहां ट्रेनिंग है, जहां तरबियत है कि इंसानी नफ्स को कंट्रोल में रखने का, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये महीना इतना मुक़द्दस क्यों है? इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजों को क्यों खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को क्यों बंद कर देता है? इन्ना लिल्लाहि व तक़ा मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला सुबह शाम जहन्नम से लोगों को आजादी क्यों देता है? इस महीने की इतनी आजमत सिर्फ कुरान की वजह से अल्लाह ने वजह बताई, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान, हाँ वही रमजान। आज देश में संविधान लागू हुआ, पूरा देश झूम उठता है, आजादी का जश्न मनाता है कि हाँ इस दिन
इस रात या इस तारीख को देश में कानून नाफिज हुआ था, वो कानून, वो दस्तूर जो कयामत तक रहने वाला, उस कानून के नाजिल होने का महीना यही है मुसलमान। ईमानी गैरत का तकाजा यह है कि एक मुसलमान झूम उठे और खुशी मनाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया तो नहीं दी लेकिन दीन दिया है, यह सबसे बड़ी चीज है। खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये कुरान जो तुम्हारे पास है, दुनिया जो कुछ जमा कर रही है उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है। कल कयामत के दिन जिक्र अज़कार करने वाले और न करने वाले दोनों का अंजाम सामने रखेगा अल्लाह तबारक व तआला। जिन्होंने जिक्र अज़कार में वक्त नहीं खपाया, वक्त नहीं गुजारा, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो चीजें ऐसी हैं जिसमें पूरी इंसानियत धोखे में पड़ी हुई है। सेहत वल फलाह, सेहतमंदी है तो गफलत में पड़ा हुआ है। इस्लाम ने अपनी तारीख में इस तरह की बेहिसी नहीं देखी अपने मानने वालों ने। फारान की चोटियों से निकलने वाला अपनी शान और शौकत के साथ वो इस्लाम हमारे पास आकर अजनबी हो गया। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, लोगों की हिदायत का जरिया है। हमें बताने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में क़िसास का हुक्म दिया तो क्यों दिया? तक़वा और परहेजगारी की बात की तो क्यों की? रोजा रखने की बात की तो क्यों किया अल्लाह तबारक व तआला ने? इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है ताकि गलतफहमियां दूर हो। कुरान ऐसे ही हमारे लिए नहीं है, हुदल लिन्नास है, सिर्फ हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा है कि तुम हिदायत पा गए हो काफी है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हुदल लिन्नास है, नास में हम लोग नहीं आते, सब आते हैं ना। तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि हुदल लिन्नास? मतलब ये इस बात में ये बात छुपी हुई है कि कुरान को मानने वाले तुम पर जरूरी है कि कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म दिया है लोगों को बताओ ताकि गलतफहमियां दूर हो। कोई ये ना कहे कि क़िसास टेररिज्म है, क़िसास दहशतगर्दी का नाम है, कोई ये ना कहे, उनको समझाने की जरूरत है। तुम अल्लाह अकबर कहते हो, वो ये समझता है कि अकबर बादशाह को पुकारते हैं। ये गलतफहमी कौन दूर करेगा? इसको समझाने की जरूरत है या नहीं? शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व कज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। हम तरावी में, नमाजों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दौर था कि सहाबा इकराम इस्लाम लाने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत सुनकर दिल पिघल जाता था, करीब आते थे। लाखों लोगों ने कहा कि खबरदार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के करीब भी मत जाओ, वो जादूगर है, उनके करीब जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, बेदीन हो जाओगे, बाप दादा की दीन से वो तुम्हारा को फेर देगा। लोगों को बार बार रोका गया, तजस्सुस पैदा हुआ, अंदरूनी तौर पर जासूस, अंदर का जो जासूस वो पैदा हुआ और सुनने की ख्वाहिश जाहिर हुई कि लोग रोक क्यों रहे हैं हमको कुरान के सुनने से, चलो सुन लेते हैं एक मरतबा। इंसान की फितरत में ये चीज है कि आप जिस चीज से उसको रोकेंगे उसी के करीब जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ने बहुत मना किया था ना जाओ उसके करीब। मस्जिद नबवी में तिलावत हो रही है, कान लगाकर सुन रहा है, अरबी तो आती थी, अच्छी तरह समझते थे। जन्नत जहन्नम का जब जिक्र होता था गोया कि उसके दिलो दिमाग में सांप दौड़ जाता था, फौरन कबूल, इस्लाम कबूल किए बिना नहीं रह पाता था। ये कुरान की तासीर है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान। इसी तरह हमने आपकी तरफ रूह को वही की है। किसको वही की है? रूह को। हवा का एहसास होता है, हजारों लोग खड़े हैं, कोई इंतकाल कर रहा है, जान निकल रही है, किसी को एहसास हो रहा है सिवाय उसके जो मर रहा है? कितनी अजीम शान चीज है। कुरान मुसलमानों के लिए रूह की हैसियत रखता है। जब मुसलमानों की जिंदगी से कुरान निकल जाएगा तो मुसलमान मुर्दे समझे जाएंगे। मन लम यकुन लिल्लाहि वक्तुन, या मन लम यकुन लहु वक्तुन लिल्लाहि फलमौतु खैरुन लहु मिन अन यहया। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस बंदे के पास अल्लाह को याद करने का, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का वक्त ना हो, टाइम ना हो, उसके पास मोबाइल को टाइम दे रहा है, बाल बच्चों को टाइम दे रहा है, समाज के दोस्तों को टाइम दे रहा है, लेकिन कुरान को टाइम नहीं दे पा रहा है, ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। उनकी मौत बेहतर है जिंदगी से।
یہ امت کے صلحاء نیک لوگوں کا بیان ہے, سلف صالحین کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا اسی مقصد کو تم بھولے بیٹھے ہو. جس مقصد کے لیے انسانی سماج میں انسان جی رہا ہے اگر اس سے غافل ہو جائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ پاگل ہے, دیوانے ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس کو. اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات کو انجام دینے کے لیے پیدا کرنا ہے. عبادات کہاں کیسی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مقدس مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا ہے, ہم کو یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری جیسے انسان بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو چاہ کر بھی 24 گھنٹہ کھا نہیں پاتا ہے. تمہاری طرح بہت طرح لوگ, بہت قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, تمہارے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں, ان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں. ان کے درد کو, ان کے دکھ کو, عالم کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو. اگر دل بےقراری کا شکار ہو چکا ہے تو رمضان میں قرآن کو پڑھیے, خصوصاً جمعہ کے دن ہو سورہ کہف پڑھا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا کرے گا 15 پارے میں, ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور کا انتظام کر دے گا, اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. یہ قرآن چیلنج کرتا ہے, قرآن وعدہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے دھوکے میں ہیں, گھاٹے میں. الصحت, صحت مندی, اللہ نے جب تک صحت مندی دی ہے, اغتنموا خمسا قبل خمس صحتک قبل مرضک, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. جب تک بیماری نہیں آئی, جب تک مصیبت اور پریشانی نہیں آئی, تب تک صحت مندی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی ہے. والفراغ, دوسری چیز کیا ہے جس میں لوگ گھاٹے میں اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں, بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں, بے حسی میں. خالی وقت, فارغ وقت. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ, صحت مندی لوگوں کو دھوکے میں ڈالے رکھی. لوگ انتہائی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے. ایسا نہ کرے آنے والے لمحے میں ہم معذور ہو جائیں, ہم دکھ اور تکلیف میں پڑ جائیں. اس وقت صحت مندی یاد آتی ہے اچھی طرح. اسی طریقے سے فارغ وقت, خالی وقت, یہ رمضان کے وقت ایسا نہیں کہ کھانے پینے میں گزارا جائے, ایسا نہیں کہ سونے میں گزارا جائے کہ ہم روزہ کیے ہوئے تھکے ہوئے ہیں, پڑھ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت, بصارت, دل, جگر انسانوں کے لیے ہمیشہ کام کرنے کے لیے متعین کیا ہے. انسان کیوں کام نہیں کرتا ہے؟ اگر یہ چیزیں رک جائے تو تم موٹا سمجھے جاتے ہو, لیکن تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ تو اپنے آپ کو زندہ کہو. یہ بہت بعید بات ہے اور بہت دور کی بات ہے. من لم یکن للہ وقت فالموت خیر لہ, موت اس کے لیے بہتر ہے. یہ ہمارے اسلاف کا کہنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ رمضان روزہ اور قرآن کا مہینہ ہے. آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر خیر کی تعلیم دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب بندہ آپ کے بارے میں, میرے بارے میں پوچھے آپ سے, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں اتنا قریب ہوں کہ شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, بندوں کو چاہیے مجھ سے مانگے. اللہ سے مانگنے میں اور بندوں سے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے مانگے, یہ ضروری چیز ہے. رب ذوالجلال کی شان یہ بتلاتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا بھکاری رہے, کسی اور در کا بھکاری نہ بنے. تو یہ رمضان, اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کو تیار ہے. اللہ جب خود کہہ رہا ہے فإنی قریب, یہاں نبی کوئی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے, فوراً کہا فإنی قریب, میں تم سے قریب ہوں. کتنا قریب؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید,
इंसान के शह रग से भी ज्यादा करीब अल्लाह तबारक व तआला है। समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने में दुआ का जिक्र किया है। मतलब ये है कि और दिनों में तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करता है, लेकिन रमजान में खुसूसी तौर पर बंदों की फरियाद को कबूल करता है। इलाहा आलमीन साल के 365 दिनों में आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नाज़िल होकर ऐलान करता है, कोई है जो मगफिरत तलब करे, कोई है जो रोजी तलब करे। उस वक्त हम सोए रहते हैं, रोजी के लिए तो उठते हैं 8-9 बजे, लेकिन रज़्ज़ाक़ के लिए नहीं उठ पाते 5-6 बजे। क्यों ऐसा? जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी किस्मत में रोजी लिखने वाला है, वो बुलाता है कि आओ 5 बजे हमसे मिलो, लेकिन तुम उठते हो 9 बजे 8 बजे। ये बेहिसी है, ये अमली इनकार है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी का। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदा आपसे पूछे मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई, मैं बुलाने वाले की बुलावे को सुनता हूं, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। जब अल्लाह ये कह दे कि मैं सुनता हूं, तो बंदों पर क्या फर्ज बनता है? हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि इंसानियत गैरों से जो लव लगा रखी है, जो अकीदत लगा रखी है, ये अकीदत अल्लाह तबारक व तआला से लगा ले तो अपनी जिंदगी का 95% मसला हल हो जाएगा। अल्लाह से लव लगाना, अल्लाह से अकीदत और मोहब्बत का वो मेयार नहीं है जो गैरों से है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई, अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा, सुनूंगा। अल्लाह सुनने के लिए तैयार है। मुसलमानों, वाकया सुने होंगे, कुफार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले समुद्रों का सफर करते थे, बीच में तूफान का शिकार हो जाता था ना, वो कश्ती तूफान का शिकार हो गई। कुफार मक्का जो गैरों को पुकारते थे, पूरा काबा शरीफ उतू चाटा हुआ था, सबको बुलाने वाले अल्लाह तबारक व तआला को खालिस पुकारने लगे थे और कहते थे अल्लाह आज बचा ले बस। कुफार मक्का अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन खालिस अल्लाह तबारक व तआला को बुलाने वाली कौम, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि ये कौम इतनी हद धर्म है, बेहिस है कि इसको अगर मैं नजात दे दूं, कश्ती से पार लगा दूं, इनकी कश्ती साहिल को पहुंचाए, इसके बावजूद खुश्की में आते ही, कर में आते ही ये फिर हम हमारे साथ शिरक करने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जानता था, आलिमुल गैब है ना, अल्लाह जानता है कि ये कौम आज जो भंवर में फंस गई है, मुसीबतों में है, हमको खालिस पुकार रही है। अल्लाह तबारक व तआला आज मैं याद आया हूं इनको। अल्लाह जानता है कि इनको मैं अगर नजात दे दूं, समुद्र से बाहर निकाल दूं, कितनी बुरी सिचुएशन होती है, जो तैरना नहीं जानता हो कलेजा मुंह को आ जाता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम को जो मुशरिक है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, और अल्लाह को यह भी मालूम है कि ये खुश्की में जाते ही, नजात पाते ही फिर शिरक करने लगेंगे, ऐसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ सुन लेता है। तो मुसलमान तुम्हारी दुआ क्यों नहीं सुनेगा? एक मुशरिक कौम, नबी नहीं भेजा क्या उनके बीच में? अभी जो पहले दिन था ईसाई दिन, ईसवी दिन, वो दिन बिल्कुल मुंतमी हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। अल्लाह से सिर्फ मुसीबत के वक्त लव लगाता था, बाकी खुशी के वक्त गैरों को पुकारता था, गैरों की इबादत करता था। उस कौम को, यानी मुशरिक कौम के अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सुन ली और उसको समुद्र के तूफान से नजात दिला दी। हम तो मुसलमान है ना, है? तो हमारा लव, हमारी अकीदत अल्लाह से क्यों कट गई? ये रमजान का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये बताया था, अल्लाह तबारक व तआला के दर के भिखारी बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दर के मंगता बन जाओ, कायनात की हर चीज तुम्हारे सामने खाइफ खाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को सुनने की जरूरत है। उजीबु दावत दाई, मैं बुलाने वाले की बुलावा को और पुकार को सुनता हूं। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और लअल्लहुम यरशुदून ये बताता है कि हकीकत में वही लोग हिदायत पर है, रुश्द हिदायत पर है जो अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह को न पुकारने वाले दर हकीकत कहीं ना कहीं गुमराही में है। यरशुदून का मतलब यह है रुश्द और हिदायत का तरीका पा जाना। अल्लाह ने दुआ के बाद फौरन इस बात का जिक्र किया है कि जो मुझसे मांगता है वो हिदायत पर है, जो नहीं मांगता वो कहीं ना कहीं गुमराही पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को भी, अपने से मांगने को भी हिदायत का मेयार बताता है, समझने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। हिदायत का मेयार यह है
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر آیا جائے اور ویسے ہی روزہ رکھا جائے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر کے چاہنے والے، بھلائی کو چاہنے والے، اقبل، آؤ قریب آ جاؤ تھوڑا سا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا مہینہ ہے. اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت قرار دیا ہے کہ اے بندہ، تو نے یہ بات مان لی کہ نہیں کھائیں گے دن بھر، تو نے یہ بھی بات مان لی کہ ہم برائی سے بچ کے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ بس تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤ، اعتکاف میں آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. دنیا میں ہر عہدیدار سے لوگ قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ زمین کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ پلاٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ گے تو کائنات کا ہر مسئلہ حل ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ عقیدہ دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں اللہ نے یہ نہیں بتایا. سوچنے اور تصور کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربت کی بات کی، پھر قربت کو فکس نہیں کیا کہ کتنا قریب ہو. سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اللہ اتنا قریب ہے تو کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کا وسیلہ پکڑنے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہہ دے کہ میں تمہارے قریب ہوں تو اولیاء کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ باباؤں کو پکڑنے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ہے انسان تو انسان ہو کر اللہ کی قدر کا اندازہ نہیں لگا پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور احترام نہیں کر پایا، اللہ کے حق کو، اللہ کی قدر کو نہیں پہچان پایا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بے قدری جو کرتے ہو نا، کہیں لا علمی کی وجہ سے، کہیں دولت کے غرہ کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بہت کریم ہے. تیرا رب سننے کو تیار ہے لیکن تو سنانے کو تیار نہیں ہے. تیرا رب پکار سننے کو تیار ہے لیکن تو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا باغی الخیر، نبی کے ذریعے، اسلاف کے ذریعے یہ پیغام دلایا، اے خیر کے چاہنے والے آ جا، تھوڑا سا قریب آ جاؤ. ویا باغی الشر، اے برائی کو چاہنے والے، برائی کو گلے لگانے والے، ادبر، تھوڑا پیچھے ہٹ. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ ہمیں کو اس بات کی چھوٹ دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں. اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنے والا. تو مخلص بندہ بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ خالص عبادت کو دے کر پیغام دینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اہمیت کو سمجھو، اس کے لیے عبادت کو انجام دو. یہ قربتوں کا مہینہ ہے، یہ دعا اور مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ پا کر اپنے آپ کو بخشش نہ کروانا، اپنی حالت کو نہ بدلنا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. کوئی انسان صرف رمضان میں نمازی بن کے رہے، رمضان کے بعد بے نمازی بن جائے، سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اس سے چھین لیا ہے. تقوی نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں آئی. اگر تقوی آ جاتا تو بندہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا. یاد رکھو روزے سے پہلے مقام ہے نماز کا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. صوم رمضان سب سے لاسٹ میں ہے. اسلام کے جو 5 پلر ہیں دوسرے نمبر پر نماز ہے. اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا کہ یاد رکھو کہ کوئی صرف روزہ رکھے نماز نہ پڑھے اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کی پابندی اور خصوصی طور پر رمضان میں قرآن مقدس کی تلاوت، یہ دنیا کا سب سے خیر و برکت والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وکالت کرتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن خود بولتے ہوئے آئے گا منعته من النوم، اللہ اس بندے کو میں نے نیند سے روکے رکھا تھا، فاغفر لی، اس بندے کو معاف کر دے، بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو، قرآن کی وکالت کو سنے گا. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کریں، قرآن کی فریاد کو سنیں، قرآن کے مطابق زندگی جیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیغام دینا چاہتا ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو. بتاؤ انسانی سماج تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانی سماج تمہیں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو معاف کرتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے. ان للہ
वतक़ा मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला हर दिन जहन्नम से आजादी का परवाना सुनाता है। हम भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने बाप दादा के लिए दुआ खैर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं किस हालत में हमारे दादा इंतकाल कर गए, नाना इंतकाल कर गए, हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए, उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जहन्नम से आजादी दिलाता है। वो इंतजार में है कि मेरी नस्लें, मेरे बाल बच्चे दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको इस मुसीबत से छुटकारा दे देगा। कब करेंगे? अल्लाह से कब मांगेंगे? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई, मैं बंदों से बहुत करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने की जरूरत है मुसलमानों। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने करीब कर दे। रब्बुल जलाल किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।